पासे जिथे भारत नूं मोहरा बना के, क्योंकि चाइना के खिलाफ इस लड़ाई च भारत मोहरा है अमरीका का क्वाड, और दूजे च उत्थे पाकिस्तान नूं भी अमरीका ने गुड ह्यूमर च रखिया। एक जिहड़ा क्वाड ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान, अमरीका, पाकिस्तान का क्रिएट किया है। इधर UN सिक्योरिटी कौंसल का इंडिया प्रधान बनता है, तो जे पाकिस्तान का इनविटेशन भी जिहड़ा उन्होंने इनवाइट नहीं किया जाता मीटिंग च, उसकी रिक्वेस्ट नूं भी रिजेक्ट किया जाता है भी ये अमरीका ने जे कहंदा कि भी नहीं सदो, तो ये भारत की की मजाल सी ना सदे। जैक सलीवान जिहड़ा अमरीका का सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने नाल मोहिद यूसुफ जनीवा दे विच भी मिले पिछले दिनों, पहली मीटिंग सी। अमरीका की चाहता है पाकिस्तान तो, फिर एक गल जिहड़ी सी कि जी अमरीका जिहड़ा अमरीका है वो पाकिस्तान तो हवाई बेस चाहता है, एयर बेस चाहता है। हालांकि इमरान खान इस गल नूं बड़ा क्लीयर कर चुके सी कि एब्सोल्यूटली नॉट। मोहिद यूसुफ ने जिहड़ी गल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या गलबात कही, उन्होंने कहा कि इन्हां 10 दिनों किसी भी बंदे नाल जां किसी भी बंदे ने मिलिटरी बेसिस की जिहड़ी है वो गल बिल्कुल नहीं की। उन्होंने कहा कि बेसिस वर नॉट डिस्कस्ड एट ऑल फ्रॉम ईदर साइड, दोनों पासियों ड्यूरिंग दिस ट्रिप, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड आवर पोजीशन क्लियर दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ अमरीका के 10 रोज़ा दौरे तो बाद वापस वतन परत गए हैं, और इस दौरे विच की होया होएगा इस बारे आपां गुफ्तगू करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई आन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो जदों असीं अज बार बार उस सेंट्रल एशिया दी, साउथ एशिया दी, साउथ चाइना सी दी गल पहले सैगमेंट च भी और दूसरे सैगमेंट च भी कीती, बिल्कुल, ते एक सामने आ रहा हुंदा है जिन्हों असी खबर कहंदे हैं जिहड़ी छप रही हुंदी है जी। एक जिन्हों बैक चैनल कहंदे ने, वो पर्दे दे पिछे कुछ चल रहा हुंदा है। एक पर्दे दे पिछे भी जिहड़े उस तो पिछे बैठे ने, जिन्हां ने पर्दे दे पिछे की चलाना है तो उस चों की कढ़ के अगे की वेचना है, वो भी चल रहा हुंदा है, जिन्होंने अजकल एक टर्म डीप स्टेट कहा जाता है। एक जमाना सी इंटैलीजेंस एजेंसियां ये कह रही ने, हुण डीप स्टेट का मतलब हुंदा है, क्योंकि बहुत बार जिथे डिक्टेटरशिप्स हुंदियां ने, जिथे ऑटोक्रेसिस हुंदियां, जां जिवें शेखडम ने बहुत सारे, इन्हां बारे तो है ही सी कि भी इन्हां नूं तां रन ही वो करदे ने। लेकिन हुण घट्टो घट्ट सानू भी अमरीका आके ही समझ आई ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਇਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, हालांकि यह भी है भी 30 साल बाद हर जी डॉकूमेंट है उन्होंने डी क्लासीफाई किया जाता है, तो पता होंगे भी 30 साल पहला की होया, पर वो भी जिन्होंने लुकाना है छुपाना है वो यही होंगे कि भी उन्होंने जोड़ा है वो क्लासीफाई कर दो, ये कह के कि ये नैशनल सिक्योरिटी के नाल जुड़िया होया इशू है, और वो जानकारी कदे भी सामने नहीं आती। सो इत्थे भी बहुत बार वो इराक वॉर होए, अफगानिस्तान दी वार होए, जां अज जदों कि हुण जिहड़ा बदल गया पोस्ट 9/11 इस्लामोफोबिया क्रिएट इस लैवल ते कीता गया क्योंकि एंटाई इस्लाम लाइन सी। जे असीं 20वीं सदी च ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर च देखीए तो पहले हिस्से दे विच तां जदों नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी उभरदी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुँचते हैं, उस तो बाद दा उन्हां दा उभार हुंदा है। उदों कलोनीअल रीजन सी, हर एक दे अपने अपने कि भी किने कित्थे की उहदा इंटरस्ट है। सैकेंड वर्ल्ड वॉर का आधार फिर नाजीज़म, जिहड़ा रेसिज्म और फाशिज्म बनया, हालांकि उस तो जितन तो बाद ज़्यादा प्रोपेगेट होया, पहला तो वही नैशनल इंटरस्ट की खेड ही चल रही सी कि बई इन्हां नूं मारना नैशनल इंटरस्ट है, ये गदार ने, ट्रेटर ने, दूजे नाल रले हुए ने, जिते मर्जी ट्रेटर का थब्बा ला दो। सैकेंड वर्ल्ड वॉर बेशक अमरीका, यूके, रशिया एलाइड फोर्सिस ने इकट्ठे तौर पर लड़िया, पर उस तो एकदम बाद अमरीकना और वैसटर्न यूरोप नूं आ गया जी कम्यूनिज्म एंड ईवल,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਈਵਲ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਾਰਥੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ look for that is there a communist under your bed, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। 1999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 90 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਚੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਐਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ, ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਗਰ ਪਿਕਚਰ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਖਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਸੈਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਡ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਓਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਓਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਨੇ ਕੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿੱਬ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਚਿੱਬ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਬ ਕੱਢਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁਆਡ, ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ। ਇਧਰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੋ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਦ ਯੂਸਫ ਔਰ ISI ਚੀਫ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ। ISI ਚੀਫ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਮੋਹਿਦ ਯੂਸਫ ਆਪਣੀ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਹਿਦ ਯੂਸਫ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਕ ਸਲੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿਦ ਯੂਸਫ
ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਜੈਕ ਸਲੀਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਡੋਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹੀ, no talk by US for military base in Pakistan, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ NSA ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ made the comments as he wrapped up his 10-day trip to the US। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ were not discussed at all from either side, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ during this trip, because we have already made our position clear that chapter is closed। ਜੇ absolutely not ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ didn't see this as a zero sum game either with the US or China, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ has and wants to retain good relations with both। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਟੂ ਰੀਚਿੰਗ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਪਰ the difference is over the methodology alone, and that is why we have decided to stay engaged। ਇਹ ਸਾਰੀ engagement ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀਪ ਗਿਵਿੰਗ offensive statements against ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10,000 ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੜ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਕਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।